बहुत अहम महकमा खेतीबाड़ी का महकमा कुलदीप सिंह धालीवाल तो लैके वो दे दिता गया वा गुरमीत सिंह खुडिया जोड़े नवे मंत्री ने। ये जोड़ा विस्तार होया वा मंत्रिमंडल का रद्दो बदल हुई है मंत्रिमंडल की, ये की कारण है कि मजबूरी सी सरकार की मंत्री बदलने ना ये वर्तारा इन्हों की फितरती है। इकली यही पार्टी नहीं पहलियां भी करती रही, आप देखिए कांग्रेस भी करती रही है। की कुछ होया जो सिद्धू मौके कालियां का भी यही हाल है। खैर मंत्री का वह बनने का चांस था, उन्होंने हराने की कोशिश की जाती है, भावें हर कोशिश सेम पार्टी च नहीं आपकी पार्टी च नहीं। ये तो इन्हों की फितरत है। फिर इन्होंने कई बार चोणों च लारे भी लाए होंगे है भी थोड़ा मंत्री का देवे हूँ किनू किनू पूरे कर जी सिक्योरिटी है ये लीक हो जाती है। बयान दिता तो जद ही देख लो तेवर बदल गई। हो सकता है कुलदीप धालीवाल तो भी इस तरह ही हो कोई ऐ लगता हो फिर इन्होंने मतलब भी मेरा ख्याल है भी पूर्ति भी करनी होंगी है। मैनू तो ऐ लगता जिवें 3 वारी हो गई 5 सालों च 92 के 92 मंत्री मौके मिल जाएंगे इन्होंने। पंजाब के भले वाला तो काम नहीं दिखता कोई अजे साल डेढ़ तो होया सरकार नूं कितना टाइम होया एडी छेती की किसी दे काम दा पता लग जाता भी कौन की कर रहा है। सो एडी छेती रद्दो बदल की लोड़ नहीं सी। नहीं आ छेती ज़्यादा काली जिवें कहंदे ने ओवर स्पीड पिछे जे कोई भी काम तुहाडे नाल गल होई थी ना ये जिहड़ा अमृतपाल बारे मैं कहा पता नहीं की है पर ओवर स्पीड चल गया। कारण भावें कोई रहन हुण पर असीं हीणे हो गए हैं श्री अंमृतसर वाले। एक मंत्री को इस्तीफा ले लिया जां इस्तीफा दे दिता ते दूजा मंत्री 25% रह गया 75 ਉਹਦੇ पर घटते जी। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ। 2 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। एक खेड जी लगती है तो सरकार की किरकरी होनी भी लाजमी है। जिथे सरकार इन्होंने गलों चो वाह वाही खटती है कि साडे असीं मतलब करप्टेड मंत्रियों को नहीं रखते मंत्रिमंडल च भी उन्होंने बर्खास्त कर दिंदे हैं। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका है बुधवार की शाम, भारत च वीरवार की सवेर, नानकशाही संमत 555 जेठ की 18 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब। ये शो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले रोज़ वांगू ग्लोबल पंजाब टीवी के फेसबुक पेज उपर भी लाइव हैं और इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर कंवर संधू फेसबुक पेज उपर भी क्रॉस पोस्ट किया जा रहा वा। OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी ते डेली हंट उपर भी इस शो नूं तुसीं देख सकते जे। अज आपां इस प्रोग्राम दे विच गल करांगे पंजाब दी वजारत दी विस्तार दी और रद्दो बदल दी। कल मुख मंत्री भगवंत मान ने 2 होर मंत्रियों नूं बतौर मंत्री सौंह खवाई, शपथ दवाई और एक मंत्री तो अस्तीफा लिया या उस मंत्री ने आपे ही अस्तीफा दे दिता। नवे मंत्री ने गुरमीत सिंह खुडिया ते बलकार सिंह और जेड़े मंत्री ने अस्तीफा दिता वा या जेड़े तो अस्तीफा लिया गया वा वो डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर। इस विस्तार दे और रद्दो बदल दे की कारण ने, की मायने ने, की मजबूरी सी, ये बारे गलबात करांगे। गुरमीत सिंह खुडिया लंबी तो विधायक बने ने, पहलों कांग्रेस दे विच सन, चोणां तो करीब 8-9 महीने पहलों उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। प्रकाश सिंह बादल जिहड़े 5 वारी मुख मंत्री रह चुके हैं उन्होंने ऑलमोस्ट करीब 11,000 वोटां नाल हराया, विधायक बने और हुण उन्होंने खेतीबाड़ी महकमा बहुत इंपॉर्टेंट महकमा वा वो दिता गया वा। कुलदीप सिंह धालीवाल तो यह महकमा लिया गया वा। ये की मायने ने, कुलदीप सिंह धालीवाल नूं की उन्हां दा कद छोटा करने की कोशिश की गई है या उन्हां दा कद बहुत ज़्यादा वध गया सी या कोई होर कारण है। बलकार सिंह करतारपुर तो MLA ने और जिहड़ियां लोक सभा जिमनी चोणां होईयां वा जिहड़ी आम आदमी पार्टी जित्ती आ उहदे च उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। पहलों पुलिस अफसर रहे ने, काफ़ी देर SHO रहे और रिटायरमेंट तो पहलों वो DSP बने और उस तो बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और विधायक बने और हुण मंत्री।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ। ਇਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਲਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ? ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ SGPC ਦਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2011 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ SGPC ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈ ਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ, ਬਣ ਸਕਦੇ 18, ਸੋ ਹਾਲੀ ਵੀ 2 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂ ਔਰ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਿਉਂ? ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੌਕੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਕਰਿਓ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਵੇਰ, ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਪਰਖ ਲੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਦੂਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕਤਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇਵਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 92 ਦੇ 92 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲਿਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਬਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਚਰਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਨੇ ਕਹੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਡਾਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ ਮਿਰਜਿਆਣਾ, ਪਾਲੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਬੰਟੂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਸੀ। NRI ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NRIs ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਗੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ। ਅਜੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੇਲਕੋਟ ਦੇ ਹਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਾਲੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਔਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟਪਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਹੁਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ।
ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ 25% ਰਹਿ ਗਿਆ, 75 ਉਹਦੇ ਪਰ ਘਟਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੂਣੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੜੇ ਸੇਫ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਗਏ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਂ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਆ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੀਨਵੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਪਟ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਟ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ IPS IAS ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ
ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਲਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਆ, ਲਿਖੋ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ 10 ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜੋ ਆ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚੱਪਲ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। 500 ਟਰੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 20 ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਊ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਾਕਈ MP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਡੈਥ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰਾ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਟਾ ਕੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਮੈਚੋਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਈ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖਰੈਤੀ ਲਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਬਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਬਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਬੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਰਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਰਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਪਟਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ NRIs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ NRI ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨਿੰਗ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਡਾਕਟਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ MLA ਟੱਪ ਗਏ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਬਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, MLA ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਭੰਨਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮਿਸਕੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਲਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲਗਭਗ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਖੋਦਿਆ ਭਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹੀਆ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ? 4 ਮਹੀਨੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਜੀ। ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੋਚੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਔਰ ਦੱਸ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ ਮਿਰਜਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟਦੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੂਜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਡੰਮੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡੰਮੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਵਨ ਪੋਸਟ ਵਨ ਮੈਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਟਰਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਪੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣੇ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਇਹ 100% ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਕਮਿੰਗ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਓਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਅਜੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੂਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਵਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾਊਗੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, 24 ਵਾਲਾ ਤੇ 27 ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਪਟਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਪਟਾ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਡੱਕ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਰਾਰੀ। ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਲੰਬੇ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੰਬੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਖਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੀ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣ NRI ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 5 ਗਰਾਈ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਸੀਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਖੁੱਡੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਜਣ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਮਜਾਲ ਆ ਕੋਈ ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, 2 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਔਰ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11-12 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇੰਟ ਕਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 1-2 ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ SIT ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਜੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਉਰਦੂ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ, 40-70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਭਿਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਟ ਕਰਨ ਬਈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਬਈ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕਰਤਾ ਬਈ। ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੂਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੂਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਵਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਏਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤੋਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਿਉਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਖੈਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।